اغوا برائے تاوان بہت بڑھ گیا تھا۔ بندے اٹھا کے لے جاتے تھے، پھر کہتے تھے اتنے پیسے دو، اگر نہیں دیتے تھے تو ان کی لاش دروازے پہ پھینک جاتے تھے۔ ایک ڈاکو نے توبہ کی۔ اس نے بتایا کہ یہ گھر تھا، ہم رات کو دن کو آتے تھے۔ فیصلہ آباد کی زرعی یونیورسٹی کے پروفیسر کا آزمودہ عمل، با اجازت لیجئے۔ خوبصورت عمل ہے، دولت رزق کفایت کا راز آج تک کوئی توڑ نہ کر سکا۔ حضرت طارق محمود صاحب بتائیں گے اس ویڈیو کلپ میں کہ یہ کون سا عمل ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے، ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، خیر و برکت ہوگی، رزق کاروبار وسیع، دولت میں اضافہ ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ حضرت صاحب کے چھوٹے چھوٹے وظائف دیکھنے کے لیے بیل کو آل پر کر دیجئے، اور جو میرے سبسکرائبر اور ویورز ہیں ان کا دل سے شکریہ۔ فیصل آباد زرعی یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے 91 میں، اور 1991 میں اغوا برائے تاوان بہت بڑھ گیا تھا۔ بندے اٹھا کے لے جاتے تھے، پھر کہتے تھے اتنے پیسے دو، اگر نہیں دیتے تھے تو ان کی لاش دروازے پہ پھینک جاتے تھے۔ ایک ڈاکو نے توبہ کی۔ اس نے بتایا کہ یہ گھر تھا، ہم رات کو دن کو آتے تھے، اس گھر کی نشانیاں لگا کے جاتے تھے۔ کہنے لگے ایک گھر کی نشانی لگا کے گئے، گھر کی نشانی لگا کے گئے۔ جب گھر کی نشانی لگا کے گئے، رات کو آئے تو وہ گھر نہ ملا، ڈھونڈا، تلاش کیا، نہ ملا۔ تو ہم نے کہا ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ صبح آئے تو پھر اس گھر کی نشانی لگا کے گئے، اور پھر اس کو تلاش کیا، پھر رات کو ڈھونڈا، پھر نہ ملا۔ اس طرح چند بار ہوا۔ اللہ کا نظام، اللہ کی شان کہ اس بندے کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی، اس بندے کو توبہ کی توفیق دی۔ یہ بندہ پھر اس بندے کے پاس آیا جس کا گھر تھا، اور اس سے پوچھا تو کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا فیصل آباد کا ایک پروفیسر ڈاکٹر ہے، اس نے مجھے ایک دعا بتائی تھی، اور وہ میں دعا پڑھتا ہوں۔ وہ ڈاکو جو تائب ہو گیا تھا، توبہ کر لی تھی، کہا اگر تو چاہے تو میں تجھے بھی بتا دوں۔ تو اس نے کہا بتا دے۔ تو اس نے کہا کہ وہ دعا یہ ہے، تو بھی پڑھ، تیری 5 چیزوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ خود اپنے ذمہ لے لیتا۔ اب آپ 5 چیزیں گنے، میں بولتا ہوں۔ مومن کو سب سے پہلی چیز جو اللہ نے قیمتی چیز دی ہے وہ ایمان دی ہے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین وجعلنا من الصالحین۔ تو جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ علی دینی، اللہ میں اپنا دین، حدیث میں آتا ہے علامات قیامت میں، ذرا میری طرف توجہ کرنا، علامات قیامت میں یہ چیز ہوگی، بندہ صبح ایمان والا ہوگا، شام کو ایمان ختم ہو گیا ہوگا۔ بسم اللہ علی دینی، اللہ میں تجھ سے اپنے دین کی حفاظت کا، ایمان کی حفاظت کا، میں جتنا کمزور ہوں، خطا کار ہوں، پر میرا ایمان محفوظ رکھنا۔ بسم اللہ علی دینی ونفسی، اور میری جان کی حفاظت، میری جان کی حفاظت۔ پھر جان کے بعد عزیز کیا ہے؟ وولدی، میری اولاد، وولدی، میری اولاد۔
बेटे बेटियां औलाद। फिर चौथी चीज जो मेरी महबूब है वह अहली, और मेरे घर वाले, अहलो अयाल, मेरे घर वाले, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा। और पांचवी चीज वह माली, और मेरा माल, वो प्रॉपर्टी है, वो दुकान है, वो जायदाद है, वो फैक्ट्री जमीन कोई भी है, वो जेब है, अल्लाह इन 5 चीजों की हिफाजत फरमा। तो खुद सोचें। तो कहने लगा कि मैं ये दुआ पढ़ता था। उसने कहा कि हम अंधे हो जाते थे, हमें नजर कुछ नहीं आता था, और हम तलाश करते थे, कोई नजर नहीं आता था। हादसात का दौर है, और ये वो दौर है जहां एहतियात भी और साथ मसनून आमाल की ताकत भी, और मसनून आमाल की कुव्वत भी, और मसनून आमाल का एहतमाम भी, ये वो दुआ है। तो इस दुआ को हमने पूरी ताकत, पूरे यकीन और पूरे एतमाद से सारी जिंदगी सुबह शाम पढ़ना नहीं छोड़ना, इंशाअल्लाह। अब फिर पढ़े, बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली। बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली। बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली। तो व्यूअर्स, आपने देखा हजरत तारक महमूद साहब ने कितना खूबसूरत अमल बताया। छोटी सी दुआ है, एक लम्हे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत खूबसूरत दुआ है। बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली। ये आप दुआ पढ़े, आपके माल की हिफाजत, आपकी जान की, आपकी औलाद की, अपने अहल वयाल घर वालों की हिफाजत। आपकी माल की जब हिफाजत होगी तो बरकत होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अल्लाह पाक अता फरमाता है, अल्लाह पाक देता है। तो रिज़्क में, कारोबार में इजाफा होगा। रिज़्क, दौलत, माल, जान की हिफाजत मांगा करे। जिस दिन हज़रत साहब ने एक वाक़या भी बताया वीडियो में कि एक डाकू था, वो रात को निशानी लगा जाता था और सुबह निशानी लगा जाता था और रात को चोरी कर लेता था। सुबह के वक्त, दिन के वक्त वो जब भी आता निशानी लगाता, रात को जाते तो निशानी गायब। फिर अगले दिन आया, उसने दिन ऐसे ही किया, निशानी लगाई, तो अगले दिन वो रात को जब गया तो वो फिर निशानी गायब। फिर वो गया, दिन को निशानी लगाई। इस तरह वो चलता गया सर सिस्टम। खैर अल्लाह ने उसको हदायत दे दी। तो वो उस घर वालों के पास गया, उसने तौबा कर ली। उसने कहा आप क्या पढ़ते रहते हैं? उसने कहा मैंने ये दुआ पढ़ी है, बिस्मिल्लाह अला दीनी, मेरे ईमान की अल्लाह हिफाजत फरमा, व नफ्सी, मेरी जान की, व वलदी, मेरी औलाद की, व अहली, मेरे घर वालों की, व माली, मेरे माल की, दौलत की। तो बहुत खूबसूरत दुआ है, इसको पढ़ते रहा करें और अपने घर वालों, अपने दोस्तों को भी बताएं, आगे वीडियो शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा दूसरे भी उठा सकते हैं और इसका सवाब आपको भी होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह के अच्छे वीडियो क्लिप देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स हैं उनका दिल से शुक्रिया, उनका अगेन दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ लिखा करें। अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल, कोई मसला या कोई वज़ाइफ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स लिखें, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द उसका जवाब मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।